Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihi mecmain. Barcha maqtovdanlovlar, hurmatlowlar, tubanchiliklar Alloh taolaga gina tegishli. Ko'ngil turlarimizdan chiqqan salawatlarimiz, salovat shariflarimiz hurmatli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga borib erishsaydi. Аңа, аның ahli beyti, sahabelarga, tabi'inlarga ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Allohning salami, rahmati va barakati bo'lsaydi. Bugun biz inshaalloh sizin bilan shunday bek zo'r bo'lgan ham bizning uchun ko'p ahamiyati bo'lgan tema qarab o'zirmiz. Ol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xulqi deb ataladi. Albatta endi ni uchun ahamiyatli? Chunki biz musulmonlar har birimiz aның indi xulqын öğrenirge tiyishmiz, aның turmush yo'lini yaxshi bilirge tiyishmiz, ham ondan o'rnak olirge tiyishmiz. Ham ni uchun shul xatli tigi jiddiy tema desak, albatta bizning indi so'z boylig'imizda, til boylig'imizda, mumkinliklarimizda yetmas bu temani to'liqsincha ochib bitirga. Lekin biz o'zimizning ustida bo'lgan shusha mumkinliklarni qo'llanib, endi ustimizda bo'lgan shusha burchni yetkazishga tirishamiz. Alloh Rabbimiz Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam to'g'risida aytadi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera." Muhammad payg'ambarda sizga yerga tiyish bo'lgan o'rnak bordir de. Kimda kim Alloh taolani kimda kim Alloh taolaga ishona, kimda kim qiyomat kuni ishona, ham Alloh taolani bik ko'p etib esga oladi. Ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh Rabbimiz endi murojaat etib aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim" de. Ayt ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agarda siz Alloh taolani yaratasiz ekan, menga erigiz. Shul vaqtda Alloh sizni o'zi yaratir, ham sizning gunohlaringizni g'afur etar, durustlikda Alloh taolo g'afur etuvchi, Alloh taolo marhamatli de. Ham endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xulqin Alloh taolo o'zi maqtab aytadi: "Va innaka la'ala xuluqin azim" de. Durustlikda ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sen buyuk, mana bunda Alloh taolo aytadi, ko'rkamgina demi, buyuk xuluq egasi de. Buyuk ya'ni ondan da zo'rroq xuluq bo'lirga mumkin tugul shusha nida. Ham endi biz shusha ayberlarni endi esda tutib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qay bir sifatlarini qarab ketirmiz. Sen kirib bitmadilar, sen kiralarda kiralar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suylamina kelganda, uning suylami anglayishli edi. Har vaqt ol durustun suylagan, ham qisqagina so'zlarda da bik ko'p ma'no yashira bilgan. Misal uchun endi uning qisqagina mana hadislarni g'olimlar tom sharhlar yozalar. Qisqagina. Misal uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'ray, "Avsini" deb: "Ey Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam, menga vasiyat bershi, menga kengashingni bershi" deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: "La taghdab" deb. Ashulanma deb aytadi. Ham shusha rivoyatda aytadi: "Faraddada miraran qala la taghdab" deb. Ham shusha kishi bir necha taqir qabatladi: "Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, menga vasiyatingni ber, menga nasihatingni deb bir" deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la taghdab, ashulanma deb aytdi. Hamna shusha qisqagina hadisni anglatuvchi g'olimlar aytalar, ham biz de o'yladik, ham shunday fikrga keldik de, ashulanu butun aybirningda tubunda yotatirgan, butun yovuzliklaringda onasi ekanligini angladik de. Hamna shusha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning endi 15 g'asr ilk aytib qoldirgan shusha vasiyatlari, shusha nasihatlari bugungi kunda da ul bik aktual. Biz qarasak, butun tege talashuvlar, butun fitnalar ko'pchilik vaqtda shusha ashularning orqasida borliqqa keladi. Ham endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytdik, har vaqt durustni suylagan deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ltiga kulash bo'lgan, shoyargan, ham lekin shoyarganda da durustni aytatirgan bo'lgan. Bir vaqt bir qortqina abi deb aytganda qorshiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yanına kela ham aytadi: "Ey Alloh elchisi de, men jannatga kirmanmi" de. Tegisi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Yo'q" de. Tega abi endi yılı ketib bara,
һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям туктата, син ди бу хәлеңдә кермәссең ди. Җәннәткә син 18 яшьлек кыз сыйфатында керерсең ди. Һәм инде менә монда да шаярта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, ләкин инде дөресен әйтеп бирә. Һәм инде бер вакыт Аллаһ юлында сугышырга дип бер сахаба Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямнан инде дөя сорап килә, транспорт буларак инде кулланырга. Эй Аллаһ илчесе, миңа дөя бир әле ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сиңа дөя баласы булыр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга инде тегесе гаҗәпләнеп әйтә, мин ул дөя баласы белән нишлим соң ди, сугышып буламыни аның белән ди атланып. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, менә шу зур дөядә качандыр ди, ниндидер бер дөяның баласы булмаганмыни соң дип әйтә. Менә шулай итеп әйтә. Ләкин инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямнан бер вакыт аңа килеп әйтәләр, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям, синең шәшең бик иртә агарды ди. Шәшеңә бик иртә шал кирде ди. Ягъни аның менә кисәк кенә менә бу шигәләре агарып чыга. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мине Худ һәм моңа охшаш сүрәләр, Вакыйга, Назигат кебек сүрәләр картайтты ди. Һәм менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте белән инде Коръан укырга да өйрәндек, әйме, Коръанда укыйбыз акрынлап кына. Без бу сүрәләрне инде дөбер шатыр җимереп дигәндәй шажылдап кына үтеп китәбез. Ләкин менә шу сүрәдә бер кыска гына бер аят бар, менә шул Худ сүрәсендә дә. 3 сүздән тора торган аят. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга Аллаһ Тәгалә әйтә, "Фастaqim кама умирт". Менә шушы аят Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның шәшен агарта. Нәрсәне аңлатасың ул? Сиңа әмер ителгәнчә ди, туры бул ди. Ягъни менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга бүтән Коръан инде. Коръанда Аллаһ Тәгалә аңа төрле әмерләрен әйтте, тыйды, һәм иң соңыннан менә шундый аятлар әйтеп куйды, һәм ди сиңа әмер ителгәнчә ди, туры бул ди. Һәм инде туры, нәрсә соң ул туры дигән сүз? Истиқама нәрсә дигән сүз? Гумар радиллаһу анһу аны истиқама дигән сүзне аңлата торган була. Шәригать кануннары кырында ди, түлке бөтерелгән кебек бөтерелмичә дөрес итеп кабул итү ди. Ягъни менә мисал өчен сиңа әйтелгән 5 вакыт намаз укырга, укы. Әйтелгән ураза тотырга, тот. Бернинди гызыр тапмыйча. Менә шу истиқаманы аңлата. Һәм инде башка мәсьәләләргә дә бу кагыла. Аннан соң инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям кешене тыңлый белә. Менә бер мисал гына китереп китәсе килә. Аның кырына инде ислам динен кабул итеп Гади ибн Хатим дигән гарәп патшаларының бер патшасы килгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аны инде җитәкләп дип әйтик, инде үзенең бүлмәсенә алып китә. Шушында Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям, менә бу уйлап карагыз инде, патша кеше килгән, аңа ислам динен аңлатырга кирәк. Әһәмияте бик зур шушы эшнең. Ләкин менә шулай дип барганда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер карчык килә балаларын ияртеп. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга нәрсәдер инде сорап мөрәҗәгать итә. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям туктап кала, һәм менә бу Гади ибн Хатим дигән радиллаһу анһу, соңыннан инде ислам динен кабул итә. Ул инде бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Пәйгамбәр дип килми, ул аны патша дип кенә уйлый. Бу ди патша түгелдер ди. Чөнки патшалар моңа сәләтле түгел ди. Ягъни Гади бер кешенең дә сүзен тыңлап, аның хаҗатын үтәде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Нәрсәдер сорады шушы хатын, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям бүтән теге әһәмиятле эшләрен калдырып, шушы хатынның кирәк әйберләрен үтәде, аннан соңына менә шу Гади ибн Хатимны үзе белән алып китте. Ләкин инде шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең дә сүзен тыңлата торган була. Үзе дә кешенекен тыңлый, шул ук вакытта кирәк әйберне үзе дә җиткерә торган була. Һәм инде сахабалар радиллаһу анһум мәҗмәгин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямны үзләренә үрнәк итеп алалар. Менә һәрбер мәсьәләдә, мисал өчен Анас ибн Малик радиллаһу анһу дигән кеше була, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның хезмәтчесе була. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям үлгәннән соң инде сахабалардан соң икенче буын мусульманнар килә, алар табигиннар дип атала. Менә шу табигиннарга ул әйтә торган була. Без дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында кичкенә генә эшне әгәр дә ул рөхсәт ителсә дип без аны эшли идек ди. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта берәр әдәпсезлек дип бер кичкенә генә эшне калдырса да ди, без аны калдыра идек. Һәм без аны ди кешене халак итә торган зур гынах дип уйлый идек ди. Ләкин сез хәзерге вакытта инде бу кичкенә генә булган гынахларга да әһәмият бирмисез ди. Шушы Анас радиллаһу анһу. Аннан соң инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямның тагын бер сыйфаты турында әйтергә кирәк. Сабыр була.
Гайша анабыз радиаллаху анха әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям не рәнҗетсәләр ди, ул ди сабырлык белән җавап бирә иде ди, һәм шушы кешене гафу итү ягын карый иде ди. Ләкин Аллаһ Тәаләнең әмерләрен бозсалар, Аллаһ Тәаләнең кануннары бозылса ди, аны берәү дә туктатып кала алмый иде ди. Һәм инде менә шушындай ислам гакыйдасы дигән иман баганалары дигән фәндә бар шундый термин улул азм минар русул дигән. Пәйгамбәрләрдән аеруча зур сабырлык күрсәткән пәйгамбәрләр ди. Аллаһ Тәала пәйгамбәрләр арасыннан да иң-иңнәрне сайлап ала, һәм алар 5 пәйгамбәр, шуларның берсе Мөхәммәд пәйгамбәр Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм инде менә шушы аның сабырлыгы, тыйнаклыгы бик күп кешеләрнең ислам диненә килүенә сәбәп була. Аннан соң инде тагын бер сыйфат, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ашаганда һәр вакыт җәмәгатьтә ашарга яраткан. Бер вакытта да үзе генә аерылып ашап утырмаган. Һәм инде ашау ниләрнән, тәртипләреннән ул һәр вакыт инде уң кул белән ашаган һәм кул кебек утырып ашаган. Тәкәбберләнеп, булай итеп җәелеп утырып ашамаган. Тыйнак булып утырган һәм ул әйтә торган булган, мин кул ди, һәм куллар ничек тиеш үзләрен тотырга, мин шулай үз-үземне тотам дип әйтә торган булган. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы ашауга кагыла торган ниләрнән, хадисләрнән ул әйтә торган була, кеше ди ашказаныннан да начаррак савытны тутырмады ди. Әгәр дә сезгә аны тутырырга туры килсә, 3 өлешкә бүлсен ди. 3тән берен ул сыйыклык өчен калдырсын, 3тән берен ризык өчен һәм 3тән берен һава өчен ди. Ягъни туйыр туймас ки китә торган булсын ди өстәл кырыннан. Тагын бер сыйфаты киенү мәсьәләсе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ул бер вакытта да байлыкка омтылмый, шул ук вакытта инде ул кием кигәндә дә тузган, биткән, пишраган, кайышланган киемнәр кими. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт чиста, пөхтә була, һәм инде киемнәрдән дә төсләргә килгәндә инде ак киемгә ул инде өстенлек бирә торган була. Ак киемне аеруча ярата торган була. Һәм инде әгәр дә сахабалар белән инде тузган киемдә, сахабаларны берәр тузган киемдә күрә торган булса, ул инде аларга яхшы киенергә дип әйтә торган булган, һәм инде тегеләрнең мөмкинлекләре булмаса, үзе киемнәр бүләк итә торган булган. Әгәр дә инде мөмкинлекләре булган бай сахабалар булса, аларга инде яхшы кием алып, менә шу Аллаһ Тәала аларга күрсәткән, биргән нигъмәтләрен күрсәтергә кушкан. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның тагын бер зур сыйфаты бар. Менә шушысына без инде аны кыскача гына әйтеп киттек, ләкин ныграк туктап китерергә кирәк, һәм мин монда инде урынлы дип саныйм, бер мисал китереп китергә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям гафу итә белде. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Идфаг биллати хия ахсан." Начарлыкка яхшылык белән җавап бирде. Һәм Аллаһ Тәала шушы аятны дәвам итә, һәм шулай иткән очракта сиңа дошман булган кешене син яхшы дус итеп табырсың ди. Һәм бу аятка нигезләнеп инде татар халкы да бер мәкаль чыгара бит инде. Татар халкы әйтә, яхшылык, ягъни кеше сиңа таш белән атса, син аңа аш белән ат дип әйтә. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям менә шу принципны гомер буе тотты. Менә мин сезгә бер мисал гына китереп китәм, аның гафу итә белүенә. Бер вакыт менә шу Бәдр сугышы була, мөселманнар һәм мөшрикләр арасындагы иң беренче, иң әһәмиятле сугышларның берсе. Мөселманнар сан буенча 3 тапкыр азрак булсалар да, Аллаһ Тәаләнең ярдәме, рәхмәте белән җиңү яулыйлар. Һәм инде мөшрикләр моңарчы инде нык итеп әзерләнеп барган булалар. Мөшрикләр, ягъни Аллаһ Тәаләгә ышанмаган кешеләр. Һәм инде алар бик тәкәбберләнеп сугышка кергән булалар. Без буларны хәрин тармар китерәбез дип. Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга һәм инде сахабаларга җиңү биргәч, мөшрикләрнең инде кәефләре кырыла, аларны кайгы баса, һәм инде алар шушындый түбәнчелекле хәлдә Мәккәгә кайтып китәләр. Менә шу Мәккәдә бөтен Мәккәне инде кайгы биләп ала дип әйтик. Һәм бер көнне Кәбатулла кырында 2 кеше очраша, берсе Сафван ибн Умайя, икенчесе Гумайр ибн Вахб. Һәм булар сөйләшә башлыйлар. Менә шу Бәдр сугышында булган вакыйгаларны искә төшерәләр. Һәм инде аларның сугышларында бик күп аксакаллар үтерелә. Шушы мөшрикләр ягыннан инде Абу Джахл кебек, Гутба, Шайба ибн Рабигалар кебек, Умай ибн Халиф кебек. Һәм инде берсе әйтеп куя, күрсенеп инде. Булар үтерелгәч, яшәүнең бер мәгънәсе калмады ди. Һәм Гумайр ибн Вахб
ул инде шундый кирелеге белән мәшһүр кеше була. Хәтта инде әйтә торган булалар, дөньяда бөтен кеше ислам динен кабул итсә дә, Гумайр ибн Вахб кабул итмәс иде дип. Гумайр ибн Вахб әйтә: "Эх, ди, минем түләсе бурычларым булмаса, үстерәсе кызларым булмаса, мин Мәдинәгә барыр идем дә Мөхәммәдне үземнең кылычым белән үтерер идем", ди. Һәм менә аның иптәше Сафван ибн Умайя бик бай кеше була, һәм ул шушы мөмкинлекне, шушы форсатны ычкындырасы килми. Һәм ул әйтә: "Әйдә, ди, мин синең бөтен бурычларыңны үзем түлим, гаиләңне үземнең өстемә алам, тәэмин итермен, ди, минем байлыгым җитәрлек, син бар шушы максатыңа иреш, ди, шушы теләгеңне тормышка ашыр", ди. Һәм Гумайр ибн Вахб тиз генә өенә кайта, кылыч ала, һәм инде ул киткәндә Сафванга әйтә: "Бу сүзне ди берәүгә дә әйтмә", ди. Тиз генә кылычын ала, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны чабып үтерергә дип инде. Әгәр дә аннан җәрәхәттән үлмәсә дип, агудан булса да үлсен дип, агу сибә бөтен кылычына. Һәм инде Мәдинәгә таба юл тота. Менә шу Мәдинәгә барганда аның күңеле тулы нәфрәт иде, ди. Аның күңеле кайнап тора иде, ди, шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга карата булган нәфрәт белән. Һәм ул Мәдинәгә килеп җиткәч, Гумар ибн аль-Хаттаб бу вакытта мәчет кырында инде башка сахабалар белән утырып, шушы Бәдрдә Аллаһ Тәала аларга, мусульманнарга күрсәткән нигъмәтләрне искә төшереп, Аллаһ Тәаланы бөекләп утырганда, Гумайр ибн Вахб килеп җитә, ди. Һәм Гумайрны күргәч, Гумар ибн аль-Хаттаб үзенең кырында булган сахабаларга әйтә: "Барыгыз, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламны саклагыз", ди. Чөнки бу Аллаһ Тәаланың итләренең бер ите булган Гумайр ибн Вахб, ди, ул монда бары тик начарлык кылырга гына, фитнә таратырга гына килде, ди. Һәм Гумар ибн аль-Хаттаб үзе тиз генә барып Гумайр ибн Вахбны муеннан тота, менә шулай дип җилкәсеннән, якасыннан дип әйтик инде. Гумар ибн аль-Хаттаб ул бик көчле кеше була. Менә риваят кылалар, аның менә бу ушы безнең ушыбыз аның тырнагы хәтлегенә була, дип. Шундый бик көчле ир кеше була. Һәм инде әйтәләр, әгәр дә ул ди атка кылыч белән сукса, ат икегә аерыла торган була, ди. Менә шундый көчле була. Һәм инде менә шу Гумар ибн аль-Хаттаб радиллаһу анху Гумайр ибн Вахбны менә шу якасыннан тотып Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына алып килә. Һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, ди, менә бу ди Гумайр ибн Вахб, ди, килгән монда ниләрен, кылычларын асып, ул монда ди бары тик начарлык эшләргә генә, зулым эшләргә генә килде", ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Эй Гумар, ди, җибәр аны, ди, тимә аңа", ди. Гумар ибн аль-Хаттаб инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның әмерен үти, ул аның инде муеныннан җибәрә, һәм ләкин инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга зыян китермәсен өчен аның кырында басып тора бирә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Гумар, ди, калдыр аны, ди, читкәрәк кит", ди. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аңа сәлам бирә һәм әйтә: "Эй Гумайр, ди, нинди максат белән килдең монда, ди, Мәдинәгә?" Тегесе әйтә инде: "Минем улым сезнең кулда әсир булып тора, шуның өчен генә килдем, ди, хәлен генә белергә", ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорый: "Синең менә монда, ди, муеныңа асылган кылыч, ди. Ул бит инде Пәйгамбәрне үтергә дип алып килде бит инде бу кылычны. Бу кылыч, ди, нәрсәгә алып килдең аны, ди?" Тегесе әйтә: "Кабахат булсын бу кылыч, ди. Әгәр дә кылыч белән зыян салып булса, ди, без сезне Бәдр сугышында җиңгән булыр идек инде", ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям берничә тапкыр сорый шушы нигә килгән максатын. Бу инде теге алдап әйтә: "Мин улымны күрер өчен генә килдем", ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тегеңә җавап бирә: "Юк, ди, сез, ди, Кәгъбатулла кырында Сафван ибн Умайя белән күрештегез, һәм сезнең арагызда шушындый булган сөйләшү булды", дип, энәсеннән җибенә хәтле, һәрбер үтернә хәтле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тегеләр арасында булган сөйләшүне әйтеп бирә, хәбәр итә. Һәм инде тегесе: "Син әйттең, ди, әгәр дә минем үстерәсе кызларым булмаса, түлисе бурычларым булмаса, әлбәттә мин барып кылыч белән инде Мөхәммәдне үтерер идем", дип. Һәм Сафван синең бөтен бурычларыңны үз өстенә алды, ди, кызларыңны тәэмин итермен дип үзе инде вәгъдә бирде, һәм син мине менә шу кылычың белән үтерергә генә дип килдең, ди. Шушы минутта Гумайр ибн Вахб радиллаһу анху инде аптырап кала, гаҗәпләнә, чөнки ул вакытта бит инде спутник системалары да булмый. Һәм әйтә: "Әшһаду ан лака ла расулуллаһ", ди. "Мин ди шәһадәт бирәм, әлбәттә син Аллаһ илчесе", ди. "Эй Аллаһ илчесе", ди, "безнең арабызда", ди, "берәү дә юк иде", ди. "Без икебез генә яшерен рәвештә генә сөйләштек", ди. "Һәм мин хәзер, ди, аңладым, сиңа моны бары тик Аллаһ Тәала генә җиткергәнен", ди. "Һәм без сине моңарчы, ди, ялганчы дип уйлыйдык, һәм мин хәзер иман китердем синең пәйгамбәр икәнлегеңә", ди. Менә анда карагыз, менә бу кыссаны ни өчен сөйләдем? Менә монда бик зур бер хикмәт бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям белә торды, аны үтергә дип,
нәфрәт тулы йөрәк белән килә кеше, ул бит инде Гомар ибн аль-Хаттабка, Гомар, алып китегез моны, бәйләп куегыз дип тә әйтә аладыр. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям яхшы мугамәлә кылды, яхшы итеп сөйләште, яхшы итеп аңлатты, ни өчен килгәнен дә аңлатты, һәм тегесе иман китерде. Һәм менә мондый вакыйгалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның тормышында бик күп була. Аның шушы гафу итүе бик күп кешеләрнең ислам диненә керүенә сәбәп була. Һәм инде тагын бер генә шуңа бер мисал, бер вакыт бер сугыштан кайтканда сахабалар инде бик нык арыйлар һәм ял итәргә туктыйлар бер җирлектә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сахабаларын тегеләрен йоклап киткәч чакырып китерә. Алар килгәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янында бер кеше утыра иде ди, башын аскайып. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Шушы ди кеше мин йоклап киткәч ди килде һәм минем эленеп торган кылычымны алды һәм булай итеп терәп, әй Мөхәммәд, сине миннән кем саклар дип әйтте ди. Мин әйттем Аллаһ дип. Шуннан аның кылычы кулыннан төшеп китте ди. Һәм мин кылычны алдым да, сине кем саклар дигәч ди, әй Мөхәммәд, син мине гафу ит дип әйтте ди. Һәм инде риваят кылына Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы кешегә ислам динен кабул итәргә тәкъдим итә. Тегесе әйтә: "Мин ислам динен кабул итмим, ләкин сиңа каршы бер вакытта да сугышмам" ди. Һәм инде ул кайтып киткәч, үзенең кавымына әйтә: "Мин кешеләрнең иң яхшысыннан әйләнеп кайттым" ди. Алга таба Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямның юмартлыгы турында да сөйләшеп китү урынлы булыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның инде атналар буе өендә учак кабынмый торган була. Ягъни ризык пешерелмей торган була. Булмау сәбәпле. Һәм Җабир радиллаһу анху инде риваят кылуына караганда, ул әйтә, кешеләрнең иң юмарты Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәллям иде ди. Менә Мәккәне яулаган елны, менә алда гына сөйләп киткән кыссада Сафван ибн Умайя дигән кешене искә алдык biz, әйме? Ул әйтте, Гумайр ибн Вахидның бурычларын үз өстенә алган кеше. Теге Мәккәне яулаган елны Хунайн дигән сугыш була, һәм инде мусульманнар шушы сугыштан бик күп мал яулап алалар. Мусульманнарга каршы инде мушриклар зур гаскәр җыеп, бөтен малларын җыеп, сугышка чыгалар. Мусульманнар инде сакланалар. Беренче минутларда алар җиңеләләр, ләкин инде аннан соң Аллаһтан рәхмәте белән шушы мушрикларны җиңеп чыгалар. Һәм менә шу сугыштан бик күп ганимәт малы, яулап алынган маллар, трофейлар дип әйтегендә, мусульманнар кулына күчә. Һәм менә алда сөйләп киткән Сафван ибн Умайя әле бу вакытта ислам динен кабул итмәгән була. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның артыннан калмыйча йөри торган була инде. Һәм бер болынны тутырган шушы малларны күргәч, дөяләрне, сарыкларны, кәҗәләрне күргәч, ул инде теге кызыгып карап тора. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорый: "Әллә ди син кызыгасыңмы шуларга?" ди. Тегесе әйтә: "Кем ди кызыкмыйсың шушы хәтле байлыкка?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Бүтүнесе дә сиңа" ди. Булсын сиңа ди. Һәм тегесе гаҗәпләнә һәм тиз генә үзенең гаиләсе кырына, үзенең халкы кырына кайта һәм әйтә: "Әй халкым, әй кавымдашларым, әй кардәшләрем, ислам динен кабул итегез. Чөнки ди Мөхәммәд мәңге хәерчеләнмәй торган кеше кебек ди малын өләшә" ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям турында әйтәләр: "Әгәр дә ди ла илаһа иллаллаһ дигән кәлимәдә, ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк дигән сүздә ди, юк сүзе булмаса ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям юк сүзен мәңге әйтмәс иде" ди. Ягъни нәрсә турында гына сорап килсәләр дә, үзе бик мохтаҗ булса да, ул бирү ягын карый иде. Һәм ул сахабаларны да шушы рухта тәрбияләде. Менә чагыштырып әйткәндә инде аның мәдрәсәсен, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның мәдрәсәсен, аның мәктәбен бетереп чыккан сахабалар, алар үзләре дә юмарт булдылар. Мисал өчен Габдуррахман ибн Гауф радиллаһу анху Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде Византия яклап инде һөҗүм әзерләнгәндә мусульманнарга каршы Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямгә тиз генә кыска гына вакыт эчендә гаскәр тупларга кирәк иде һәм аларны коралландырырга кирәк иде. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Булдыра алганча Аллаһ диненә ярдәм итегез" дип. Габдуррахман ибн Гауф радиллаһу анху дигән сахабаларның иң бае тиз генә өенә кайта һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына 200 укый алтын алып килә. Аны хәзерге берәмлекләргә, килограммнарга күчергәндә 24 килограмм алтын алып килә. Һәм инде әйтәләр, Гумар ибн аль-Хаттаб әйтә: "Бу ди ул савап эшләмәде ди, савап урынына гөнаһ эшләде, чөнки ул гаиләсенә бер дә калдырмады" ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның бер хадисе бар:
кешегә ди җитерлек гөнаһ була ди җәһәннәмгә керергә ди. Әгәр дә ул үзе тәэмин итәсе тиешле булган гаиләсен ди тәэмин итүдән туктаса ди. Ягъни тәэмин итми башласа, аларны карамый башласа ди. Аңа ул җитерлек гөнаһ булыр ди. Һәм инде Гомар ибн аль-Хаттаб та шушы әйберне күздә тотып инде әйтә, моңа ди савап юк ди, чөнки ул бөтен акчасын алып килеп бетерде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әй Габдрахман ди, син гаиләңә берәр нәрсә калдырдыңмы соң?" ди. Абдрахман ибн Гауф әйтә: "Мин гаиләмә тагы да күбрәкне, тагы да яхшыракны калдырдым" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гаҗәпләнеп сорый: "Күпме?" дип. Тегесе әйтә: "Аллаһ һәм аның илчесе вәгъдә иткән әҗерне, савапны һәм ризыкны" ди. Ягъни җәннәтне, ягъни ахирәттә алачак әҗерләрне мин гаиләмә калдырдым ди. Соңгы әйберләрне алып килеп бетергән була. Һәм инде Аллаһ Таала аңа бу дөньяда ук инде җәннәтне вәгъдә итә. Ул 10 кешенең бу исән вакытта ук җәннәт вәгъдә ителгән 10 кешенең берсе була. Аннан соң инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бик гади кеше була. Бер вакыт инде бер кеше килә, бәдәви, бедуин диләр бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям беренче тапкыр гына күрә. Һәм ул калтырый башлый. Куркып калтырый башлый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әй кардәшем ди, куркма, мин дә синең кебек арыш эпие ашап үскән хатынның баласы гына бит" ди. Ягъни минем синнән бернинди артыклыгым да юк дип теге кешене күрсәтә. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакытта да тәкәбберлекне яратмый. Һәм ул әйтә торган була: "Җәннәткә кермәс шул кеше ди, кемнең күңелендә тузан бөртеге кадәрлегенә булса да тәкәбберлек бар" ди. Һәм җәмәгать менә бу сыйфат кызганычка каршы инде бигрәк тә яшьләрдә күп була. Кеше ислам динен кабул итә дә борынын шуя, урамдагы кешеләргә өстен карый башлый. Алар мушриклар, алар җаһилләр, алар тегенди, алар мондай. Менә мин молодец, менә мин намаз укыйм дип башлый. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тәкәбберлекне бүтүне яратмады. Безнең менә монда җыелып утырып, Аллаһ Таала турында, аның дине турында да сөйләшү, ул Аллаһтан рәхмәте генә. Без ниндидер бер яхшы булганыбыз өчен түгел, Аллаһ Таала безгә изгелек теләгән өчен генә безне дингә кертте. Һәм инде Аллаһ Таала Коръәндә әйтә, кешеләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга мөрәҗәгать итеп әйтә, һәм бу бүтенебезгә дә инде дәрес булырга тиеш. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Иннәка ла таһди ман ахбабта, валакинналлаһа яһди ман яша" ди. Әй Мөхәммәд, син үзең теләгән кешене ди дингә кертмәссең ди, ләкин Аллаһ Таала кемне теләсә, шуны дингә кертер ди. Менә без кай вакытта уйлыйбыз, менә бу кеше инде нык яхшы, менә аңа дингә генә керергә кирәк. Шәк кына җитеп бетми, ләкин Аллаһ Таала үзенең хикмәте белән ул кешене дингә кертми тора. Кайбер чакта карыйсың инде, менә шушы кешедән дә начар кеше юк, күп эчә, тарта, мисал өчен талаша, нитә, ләкин көннәрнең бер көнендә аның күңеленә Аллаһның рәхмәте белән иман нуры үтеп керә, һәм ул бик яхшы мөселманга әйләнә. Һәм инде менә шушы әйберне истә тотып, инде без бер вакытта да үзебезнең мөселман булуыбыз белән башка кешеләр кырында тәкәбберләнеп, кылтаеп йөрергә тиеш түгелбез. Без тыйнак булырга тиешбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тыйнак иде. Һәм инде аның турында әйтәләр, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям менә бундай гадәти вакытта нык тыйнак һәм уялчан кеше иде ди. Хәтта ул кияүгә биргә тиеш булган кыздан да ди, шаршау артында утырган кыздан да тыйнаграк иде ди. Ләкин инде шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кирәк вакытта батырда булды. Гали радиллаһу анһу әйтә, аның кияүе әйтә бит инде, сугыш вакытында ди, безнең дошманнарның күзе кызарып, теге сугыш иң кульминацион ноктасына җиткәндә ди, без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям артына кача идек ди. Чөнки аннан да дошманнарга якын булган кеше юк иде ди. Ул һәр вакыт батыр булды, кирәк вакытта ул тыныч булды. Кирәк вакытта ул арыслан булды,